Yeah, good evening online participants and good evening to offline participants. So in the series of lectures on upcoming notification of APPSC Group 1, last session we have interaction on new pattern, and today you'll be having exclusive orientation on general essay. That is your paper 1, which is going to have almost significant weightage of 150 marks. So most of the students, they'll postpone and they will think that they can simultaneously prepare for general essay. So here today we have our successful ranker in recently declared. She is not only successful in one time, I can say 2 time success in APPSC Group 1. Last time మనకి తను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేశారు. ఇప్పుడు తను అనుకున్న డ్రీమ్ జాబ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ప్రొబేషనరీ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా తన యొక్క విధులు డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు. సో వన్స్ అగైన్ yes, it's a multiple times, so accept my wishes that congratulations. And she is also inspiration. We used to repeatedly say that Miss Suvarna, Miss Suvarna, Miss Suvarna. ఎందుకంటే మనకి చాలాసార్లు సివిక్ సెంటర్కి రావడము, మన స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయడము, అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన మాక్ టెస్ట్లో 75 స్టూడెంట్స్ని మేడం ప్రతి ప్యానెల్ మెంబర్లో మాకు ఒక 2 hours 3 hours కూర్చుంటేనే మాకు ఒక సాచురేషన్ వచ్చేది. So she used to maintain the same energy and motivation to ask the questions based on the profile and the feedback and students ఇవ్వడం కానీ. So the passion to learn, passion to share the information is driving. And ఇప్పుడు మీకు వాళ్ళు వారమంతా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉండి వర్క్ చేసుకుంటా కూడా వీకెండ్స్లో తను రెస్ట్ తీసుకోకుండా she travel all the way and come to Hyderabad to share her experience and information. And one more information is that she is going to handle general essay classes related to APPSC Group 1 mains program. Will be disclosing the date of starting of general essay classes. Today class will be exclusively on general essay. Okay, మీకు జనరల్ ఎస్సేస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డౌట్ని మీరు మేడంని అడగచ్చు. ఒక 35 minutes మేడం ఎస్ఏ గురించి ఓరియంటేషన్ ఇస్తుంది. దాని తర్వాత మీ ప్రశ్నలు అడగచ్చు. ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్స్ ఆఫ్టర్ 30 minutes. ఈ 30 minutes మేడం ఎస్ఐ గురించి తను చెప్పాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషను, తను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యింది, ఎలా మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేసింది, ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకునింది లాస్ట్ అటెంప్ట్కి, తను నేర్చుకున్న లెసన్స్ ఏంటి, రిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మీరు ఇప్పటి నుంచే జనరల్ ఎస్ఐస్కి ఎలా ప్రయారిటైజేషన్ చేయాలనేది ఫస్ట్ షేర్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద డౌట్స్. Hello everybody. That was very good introduction from sir. Thank you so much, sir. So I want to take classes here on essay and ethics. So I feel I'm good at it, and because of my 7 years of experience in this field, I have decent knowledge about these two subjects. So we are planning to have a customized approach to students. So if you are in average level or in the below average level when it comes to essay, so we really work hard to take you to the excellent level. Okay, if you are already in the above average level, it is very easy for you and for us to help you become excellent. Okay, so we promise you and we assure you that. And coming to the essay, so we in APPSC and TSPSC this time we have the syllabus for essay given very clearly. Okay, so that is one advantage to students. And coming to what is an essay, so essay is logical flow of thought that you express, and you have to do that in very precise manner, and you have to use right expressions. Okay, we, as always Venkat Chola sir says, we have to follow PRC approach. Okay, precision, relevance and coherence. So these three are very, very essential when it comes to essay. Precision is you must be in a position to explain things in very lucid manner with very few words. Okay, right expression is actually given lot of marks in essay. Okay, precision is one thing. Second is relevance. So most of the times people so after a point, maybe after writing 2-3 pages, they actually forget the topic of essay and they start deviating. Okay, so our relevance another maintain chali, that is very, very important. Our relevance
ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూమన్లీ మనము ఒక టాపిక్ మాట్లాడుతూ డిబేట్ అవ్వడం దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హ్యూమన్ థింగ్. మనం ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 2-3 పారాగ్రాఫ్స్ యూ నీడ్ టు రీడ్ ది క్వశ్చన్ ఆర్ ఎస్సే టాపిక్ అనేది మళ్ళీ చదవాలి. ఓకే, అలా మీరు యూ కెన్ మెయింటైన్ ది రిలవెన్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇస్ కొహరెన్స్. సో పారాగ్రాఫ్కి మధ్య అండ్ వన్ సబ్ హెడింగ్కి ఇంకో సబ్ హెడింగ్కి మధ్య ఆ కోహెరెన్స్ అనేది మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. దట్ కమ్స్ విత్ సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ వెరీ సింపుల్ వన్ ఏంటంటే యూ కెన్ యూస్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్కి అగేన్స్ట్గా సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ రాయాలనుకుంటున్నారు, యూ వాంట్ టు షో అ కాంట్రరీ, అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇన్ ది కాంట్రాస్ట్ అన్న టర్మ్ యూస్ చేసి యూ కెన్ కంటిన్యూ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో అలా కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే కోహెరెన్స్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్ వెరీ ఈజీలీ. ఇలా కాకుండా కొన్ని మెచ్యూర్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కోహెరెన్స్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. దోస్ కెన్ బి డిస్కస్డ్ డీటెయిల్లీ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్. I think syllabus follow అయిపోతే we can easily say the different types of essays. So socio-economic, socio-political, socio-environmental, socio-cultural. So all these different types of essays కూడా మనకి క్లియర్గా సిలబస్లోనే ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎస్సే. సో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్. దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ గివెన్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. Then, so if you see here, coherence, awareness of the subject. So always content is the king, right? So మీరు అక్వైర్ చేసిన జిఎస్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మీకు ఎస్సేలో చాలా యూజ్ అవుతుంది. నాట్ జస్ట్ దాట్, మీకు మీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ అది మీకు యునీక్నెస్ ఇస్తుంది, రైట్? ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కొంచెం ఒక సెపరేట్ జార్గన్ ఉంటుంది. మీరు కనుక అవి యూజ్ చేశారంటే మీ ఆన్సర్కి యూనిక్నెస్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జియోగ్రఫీ యాజ్ యువర్ ఆప్షనల్, ఓకే, ఆ మ్యాప్స్ అన్నీ కూడా మీరు మీ ఎస్సేస్లో యూజ్ చేయగలిగితే, నాట్ టూ మెనీ బట్ 1 or 2 యూజ్ చేస్తే దట్ గివ్స్ యూనిక్నెస్. ఓకే, సో అలా అవేర్నెస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ వెల్ ఆర్గ్యూడ్, సో రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మీరు ప్రజెంట్ చేయగలిగితే దట్ గివ్స్ యూ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్. ఓకే, keep these things in mind. So these are different sections. This is for tspsc people. Let's come to this later. So what is an essay annadi manaki NCERT textbook lo clear ga define chesaru. As earlier mentioned, coherence, relevance and proportion. సో మీకు ఒక ఎక్సలెంట్ ఐడియా ఉంది, దాన్ని మీరు ఒక 2-3 పేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తా అంటే ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఐడియా. ఓకే, బికాస్ చదివే వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కదా. సో మీరు ఏదన్నా విత్ బ్రివిటీ అంటే విత్ లెస్ వర్డ్స్ మీరు ఎంత వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు ఆ కాన్సెప్ట్ని, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రపోర్షన్, దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, ఏ ఐడియాకి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ యూనిటీ, ఎప్పుడు కూడా ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ రిలవెంట్ టు ది టాపిక్. ఓకే, సో యూనిటీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ విమెన్, ఓకే, విమెన్ ఇన్ ఎకానమీ, లైక్ గిగ్ ఎకానమీ విమెన్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, అది మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్లోనే క్లియర్గా యూనిటీ అనేది చూపించాలి. ఓకే, టు ది టాపిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్లో విమెన్ ఇన్ ఎకానమీ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో మీరు వేరియస్ లైక్ గిగ్ ఎకానమీ, సైక్లికల్ ఎకానమీలో విమెన్ రోల్, అలా మీరు క్వశ్చన్కి లింక్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ యూనిటీ. ఓకే, అండ్ చాలా మంది క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంటే కెన్ వి రైట్ ఎస్సేస్ ఇన్ పాయింట్ మేనర్ అని చెప్పి ఉంటుంది, బట్ యూ షుడెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫ్లో ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్స్. ఆ పారాగ్రాఫ్స్ కూడా లెందీ పారాగ్రాఫ్స్ అర్థం కావు. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా మన ఎండ్ ఏంటి, యూ నీడ్ టు గెట్ మోర్ మార్క్స్. వెన్ కెన్ యూ గెట్, వెన్ యూ ఇంప్రెస్ ది ఇవాల్యుయేటర్. ఎలా ఇంప్రెస్ చేయగలరు? సో బ్రివిటీ మెయింటైన్ చేయాలి, స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉండాలి, అండ్ అవి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ నుంచి ఏదో ర్యాండమ్ టాపిక్ తీసుకొచ్చారు దట్ నో బడీ హ్యాస్ ఎనీ ఐడియా ఆఫ్, అప్పుడు మీకు మంచి మార్క్స్ పడతాయి అనుకుంటున్నారా? దట్స్ వెరీ యూనిక్ పాయింట్, బట్ స్టిల్ కొంచెం అది రిలవెంట్గా ఉండాలి అండ్ ఆ ఎగ్జామ్ ఇవాల్యుయేటర్కి అర్థం అవ్వాలి టాపిక్స్. ఓకే,
ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి కూడా కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చని. మొత్తం పేపర్ అంతా మీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ రాసిస్తా ఉంటే కుదరదు. ఓకే, హియర్ అండ్ దేర్ యూ కెన్ యూజ్ సర్టన్ టాపిక్స్, బట్ రిమెంబర్ ఎస్సే ఈజ్ వెరీ జనరలైజ్డ్ ఫామ్. ఓకే, సో మీరు మరి 2 సబ్జెక్టు వెళ్ళిపోకూడదు. ఓకే, సో దట్ పారాగ్రాఫ్స్లో రాయాలి, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేకి వస్తే డిస్క్రిప్టివ్, నరేటివ్, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ మీరు రాసే స్టైల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ డిస్క్రిప్టివ్. సో అది ఎవరిని లైక్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, యూ కెన్ డిస్క్రైబ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ నరేటివ్. సో అర్లియర్ ఏమైనా ఈవెంట్స్ జరిగితే దాన్ని మీరు నరేట్ చేయొచ్చు. ఆర్గ్యుమెంటేటివ్, సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఒక పర్స్పెక్టివ్తో ఉంటాయి క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఒక పర్స్పెక్టివ్తో ఉంటాయి. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అప్రోచ్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఎస్సేకి వస్తే ఇంట్రొడక్షన్, బాడీ, కంక్లూషన్. దో దీస్ సీమ్ వెరీ సింపుల్, బట్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్ కెన్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ యువర్ ఎస్సే. ఓకే, ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే మీ టోన్ ఆఫ్ ఎస్సే అర్థమైపోవాలి ఇవాల్యుయేటర్కి. ఓకే, సెపరేట్గా బుర్ర పెట్టకూడదు అతను. ఓకే, అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అని హీ షుడెంట్ థింక్. అసలు ఎక్స్ట్రా టైం ఇవ్వకూడదు మీరు. ఓకే, సో ఇంట్రొడక్షన్ మీరు బ్రీఫ్గా అసలు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. సో ఆర్ యూ పాజిటివ్ అబౌట్ ది టాపిక్ ఆర్ నెగిటివ్ అబౌట్ ది టాపిక్. ఓకే, అండ్ ఈ ఇంట్రొడక్షన్స్లో ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. లెట్ us లుక్ ఎట్ దోస్. సో ఇట్ మస్ట్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ సీనే బాగుంటే డెఫినెట్గా సినిమా హిట్ అవుతుంది, రైట్? దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ హిట్. తర్వాత అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రిలవెంట్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ఆ రిలవెంట్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం? ఫ్రీక్వెంట్గా మనం క్వశ్చన్ చదువుతూ ఉండాలి ఫర్ ఎవ్రీ 2-3 పారాగ్రాఫ్స్. దో ఇట్ మైట్ సౌండ్ సిల్లీ, బట్ మీరు 2-3 ఎస్సేస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ మీ ఎస్సేస్ని మీరే చదివినప్పుడు యూ విల్ ఐడెంటిఫై, ఓకే ఇది చాలా ఇర్రిలవెంట్ ఈ టాపిక్, ఐ షుడెంట్ రైట్ దిస్ అని మీకే అర్థం అవుతుంది మీ ఎస్సే చూస్తే. ఓకే, అది అవాయిడ్ చేయాలంటే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వీలైతే అంత ఫ్రీక్వెంట్గా యూ నీడ్ టు రీడ్ ది ఎస్సే క్వశ్చన్ అగైన్, అండ్ యూ మస్ట్ బి కన్సైజ్. దిస్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు పికప్ రైట్ వర్డ్స్. సో రైట్ వర్డ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీరు ఒక టాపిక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఆ ఎఫర్ట్ అన్నది తగ్గుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ జస్టిస్ అన్న పదం ఉంది. ఓకే, క్లైమేట్ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల చాలామంది ఓకే దే హ్యావ్ టు మైగ్రేట్ టు అదర్ ప్లేసెస్, ఎస్పెషలీ ది కోస్టల్ ఏరియా పీపుల్ అండ్ స్మాల్ ఐలాండ్ కంట్రీస్లో ఉండే పీపుల్. సో ఇదంతా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బదులు క్లైమేట్ జస్టిస్ అన్న ఒక చిన్న వర్డ్, ఓకే, దట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అ లాట్. ఓకే, అలాంటి రైట్ వర్డ్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించే టెక్నాలజీ రావాలి అనే బదులు జియో ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ అనే ఒక సింపుల్ టర్మ్ వాడారు అనుకోండి, సో దట్ సేవ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. ఓకే, మీరు ఎక్కువ ఐడియాస్ ప్రెజెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది మీ ఎస్సేలో. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో యూ మస్ట్ బీ వెరీ కన్సైజ్. అండ్ ఇంకొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమేమి డైమెన్షన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నారు, సో వాటిని ఇంట్రొడక్షన్లో స్మాల్ క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్లో పెడతారు ఇంట్రొడక్షన్లోనే. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ నెక్స్ట్ మీ ఎస్సేలో అడ్రస్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పి ఒక ఐడియా ఇస్తున్నారు టు ది ఇవాల్యుయేటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్, ఇంట్రొడక్షన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ది మోస్ట్ సింపుల్ వన్ ఇస్ డిఫైనింగ్ ది టర్మ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నాం అనుకోండి, క్లైమేట్ చేంజ్కి బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇస్తారు? ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ నుంచి మీరు డెఫినేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అలా అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమోక్రసీకి బెస్ట్ కోట్ ఏంటి, బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? కోట్ ఆఫ్ అబ్రహం లింకన్, అంతే కదా. సో అలా మీరు డిఫైన్ చేయాలి. దట్ షుడ్ బి అగైన్ కొంచెం అథెంటిసిటీ ఉండాలి ఆ డెఫినేషన్కి కూడా. ఇట్ షుడెంట్ బి ర్యాండమ్గా మీరు ఏదో ఆలోచించారు, రైట్? దానికి అంత క్వాలిటీ ఉండదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి అ స్టాండర్డ్ వన్, ఆ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బేసిక్ విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డూ. మీ యూనిక్నెస్ ఏం ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటెక్స్ట్. రీసెంట్గా ఆ ఇష్యూ మీద ఏదో ఈవెంట్ జరిగింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడో అవి ఇన్ఫ్రింజ్ అయ్యాయి. సో మీకు ఒక కేసు తెలుసు, లేదా సుప్రీంకోర్ట్
సుప్రీంకోర్టు కేసు అవ్వనివ్వండి, జనరల్గా ఏదైనా కరెంట్ అఫైర్స్లో న్యూస్ అవ్వని, యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దాట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ బిగిన్ విత్ ఎ కోట్ ఆర్ ఎ పోయమ్. సో ఇది ఏంటంటే మనకు అంత క్రియేటివిటీ లేకపోవచ్చు, సో క్రియేటివిటీ ఉన్న పర్సన్ నుంచి మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ పోజ్ అ క్వశ్చన్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, సో ఒక క్వశ్చన్ కాకుండా ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ మీరు పోజ్ చేసి ఇన్ ది ఇంట్రొడక్షన్, అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ యాజ్, అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ రీడింగ్ అవుతుంది మీకు. ఓకే, అలా మీరు వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఎస్సే రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ మెన్షన్ అ స్టార్ట్లింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్. సో ఇది కూడా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఇన్ ది ఇవాల్యుయేటర్. నెక్స్ట్ నరేట్ అండ్ అనెక్డోట్. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దీనికి మీరు ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇప్పుడు కొన్ని రిపీటెడ్గా అడిగే ఓకే సార్. సో కొన్ని రిపీటెడ్గా అడిగే టాపిక్స్ ఉంటాయి, లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్, విమెన్, ఎడ్యుకేషన్. సో దానికి మీరు ముందుగానే యూ కెన్ క్రియేట్ అ స్టోరీ. ఓకే, లేదా టాపర్స్ ఆన్సర్ షీట్స్ చూస్తే మీరు లైక్ అనుదీప్ దురిశెట్టి, యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ స్టోరీస్. డైరెక్ట్గా మీరు అవి అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా దాని నుంచి మీరు నేర్చుకుని యూ కెన్ క్రియేట్ వన్. ఓకే, అలా మీరు స్టోరీస్ అన్నవి బిఫోర్ హ్యాండ్, సో ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, దట్ సేవ్స్ యువర్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ బాడీకి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. సో ఒకటి టెంపోరల్. ఓకే, సో టెంపోరల్ అంటే ఏన్షియంట్లో ఎలా ఉంది, మెడివల్లో ఎలా ఉంది, ప్రెజెంట్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి యూ విల్ షో ది డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, అది ఎలా ఎవల్యూషన్ ఎలా ఉంది అని మీరు చెప్తారు ఆ టాపిక్ది. అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. సో అది చిల్డ్రన్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ మనకి జిఎస్లో వల్నరబుల్ సెక్షన్ అన్న టాపిక్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ విమెన్, చిల్డ్రన్, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫార్మర్స్. ఓకే, ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట. ఇవి అన్నీ మిస్ అవ్వకుండా మీ ఎస్సేలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ సెక్టోరల్ అప్రోచ్. మనకి పెస్టల్ అప్రోచ్ అంటారు కదా, పొలిటికల్, ఎకనామికల్, సోషల్, టెక్నాలజికల్, ఎన్వైర్మెంటల్, లీగల్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ కవర్, ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నీ యూస్ చేసి యూ కెన్ రైట్ వండర్ఫుల్ ఎస్సే. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎస్సే. అండ్ దెన్ కంక్లూజన్. కంక్లూజన్లో ఏంటంటే యూ కెన్ ఎండ్ విత్ ఎ పంచ్ లైన్. పంచ్ లైన్ దట్ కుడ్ బి ఒక పోయం నుంచి అయిండొచ్చు. ఓకే, లేదా ఇఫ్ యూ కెన్, మీకు ఒక సినిమా డైలాగ్ నిజంగా బాగా నచ్చింది, యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ దాట్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ అండ్ రైట్. అలా కాకుండా సాంస్క్రిట్ శ్లోక రాయొచ్చు. అలా ఒక మంచి సెంటెన్స్తో ఎండ్ చేశారంటే అది ఎగ్జామినర్కి చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హిమ్. ఓకే, సో ఆ లాస్ట్ ఏదైతే ఇంపాక్ట్ తను క్యారీ చేశాడో అది మీ మార్క్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మేక్ షూర్ యూ గివ్ గుడ్ కంక్లూజన్స్ అండ్ దట్ దోస్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్ yet very impactful అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ సో ఇట్ షుడ్ బి, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే సమ్మరీ లాగా ఉండొచ్చు. సో అప్పటి వరకు మీరు ఏ డైమెన్షన్స్ని టచ్ చేశారో అన్నట్టుగా ప్రిసైజ్గా ఒక సమ్మరీ రాస్తే దట్ కెన్ బి గుడ్ కంక్లూజన్. ఓకే, దీస్ టూ. అండ్ దెన్ కరెక్షన్ పారామీటర్స్కి వస్తే బాడీ ఇంచుమించు అందరూ సిమిలర్గా రాస్తారు, ఎందుకంటే అందరూ డైమెన్షన్స్ అన్నీ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. కరెంట్ అఫైర్స్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్. ఇవి మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, దీని మీద మనం ఎక్కువ వర్క్ చేయబోతున్నాము. అండ్ దెన్ రిలవెన్స్, లాజికల్ ఫ్లో వి ఆల్రెడీ డిస్కస్. లాంగ్వేజ్ ఇస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. సో దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రోజు న్యూస్ పేపర్లో అట్లీస్ట్ సైడ్ హెడింగ్స్ చూడండి. ఓకే, సైడ్ హెడింగ్స్ అవి మీకు మీ ఎస్సే సైడ్ హెడింగ్స్గా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ మనకి టైం లేదు కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ నావెల్స్ దట్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ. ఓకే, అండ్ దెన్ మన రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ లిస్ట్ కూడా మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ పీపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పటి వరకు ఎస్ఏలో హైయెస్ట్ మార్క్స్ 175. దిస్ ఈజ్ యూపీఎస్సి. సో అపూర్వ పాండే అని చెప్పి హీ గాట్ ఇట్.
So we can also take references from his essays. Okay. And then common mistakes ఏం చేస్తుంటాము అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా డీవియేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ జనరల్ మిస్టేక్ దట్ ఎవ్రీబడి డస్. ఓకే, ఆ డీవియేషన్ ఇందాక బ్రాడ్ రూల్ ఏం పెట్టుకున్నాం మనం టు అవాయిడ్ డీవియేషన్స్? For every 2 paragraphs we have to go through the essay question again. Okay, and then repetitive dimensions. So dimensions ఎంత వెరైటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ మీరు ప్రజెంట్ చేయగలిగితే అంత వెల్ రెడ్ పర్సన్ అని చెప్పి ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తారు మీరు. ఓకే, అది ఎలా వస్తుంది ఆ డైమెన్షన్స్? మీరు చదివే జిఎస్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ లాగా హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్, లాజికల్ లింకింగ్. సో ఏది ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ 2-3 పారాగ్రాఫ్స్ మనం ఏం రాయాలి, బ్రాడ్గా ఉండే ఇష్యూస్ని ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఎప్పుడన్నా సొసైటీ పరంగా వచ్చి దెన్ ఎట్ ది ఎండ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ అన్ ఇండివిజువల్. ఓకే, అలా బ్రాడ్ నుంచి నారోకి రావాలి మీరు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఆ లాజికల్ లింకింగ్ అండ్ ఆల్సో ప్రయారిటీ ఎలా ఇస్తారు మీరు, that becomes very, very important. And then minimal substantiation. Okay, so మీరు జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఒక ఒపీనియన్ పెట్టేశారు మీ పేపర్లో. ఇఫ్ యూ డోంట్ సబ్స్టాన్షియేట్ ఇట్, ఓకే, బేస్లెస్ ఆర్గ్యుమెంట్గా ఉంటుంది అది. ఓకే, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ మెన్షన్ అ రిపోర్ట్, లేదా దట్ కుడ్ బి కమిషన్స్ రిపోర్ట్, లేదా సుప్రీం కోర్ట్ కేస్ అవ్వనివ్వండి. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ స్టాండర్డ్ బై మెన్షనింగ్ దీస్ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆ అథెంటిసిటీ అన్నది మీరు ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్. సో this comes with practice. Okay, clearly with the practice. And then lengthy paragraphs, we have to avoid lengthy paragraphs. Next, references vaste we have Anudeep Dursetti's book, one good book to master essay, but we don't actually chaala mandi chadive untaru, but we don't put that into practice. That is one thing. So మనము కలెక్టివ్లీ సో మనం డైలీ ఒక 1 ఆస్పెక్ట్ తీసుకుని దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ అ వే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఇవన్నీ కూడా మన ఎస్సేస్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటాం తను ఇచ్చిన టిప్స్ అన్నీ కూడా. అండ్ దెన్ హిందూ, ఈనాడు మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ అనమాట. సో న్యూస్ పేపర్స్లో ఏమవుతుందంటే బెటర్ ఆర్టికులేషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో అది మనము ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దోస్ న్యూస్ పేపర్స్ డైలీ. రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, అప్పుడే మీకు ఆ స్కిల్ ఆఫ్ ఆర్టికులేషన్ అన్నది వస్తుంది. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్ విల్ గివ్ యూ. సో దిస్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్. మీరు బ్రాడ్గా చూస్తే చాలా రిపిటేటివ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. వీ షల్ ఫోకస్ ఆన్ దోస్. తర్వాత మేము ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ అన్ ఎస్సే ఇస్తాము. ఓకే, ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? మనము ఇంట్రొడక్షన్గా కొటేషన్స్ పెట్టొచ్చా లేదా, కంక్లూజన్స్గా కొటేషన్స్ పెట్టొచ్చా లేదా, అండ్ ఒక డైమెన్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కొటేషన్స్ పెట్టొచ్చా లేదా. సో చాలా మల్టిపుల్ యూజెస్ ఉండే కొటేషన్స్ కలెక్ట్ చేస్తాము. దే యాక్ట్ యాజ్ స్టఫ్. సో మీకు ఎడ్యుకేషన్ అనగానే ఒక 10 కోట్స్ గుర్తు రావాలి. 10 కోట్స్ మీకు వర్స్ట్ కేసులో 10 కోట్స్ని 10 సైడ్ హెడింగ్స్గా పెట్టుకుని ఎస్సే రాసేయాలి. ఓకే, వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్తో. ఓకే, అలా మనము కొటేషన్స్ ఇస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. సెకండ్ ఈజ్ గ్రేట్ లీడర్స్ స్పీచెస్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కూడా గుడ్ ఆర్టికులేషన్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్దుల్ కలాం కోట్ ఉంటుంది ఒకటి, వేర్ దెర్ ఇస్ రైచియస్నెస్ ఇన్ ది హార్ట్ దెర్ ఇస్ బ్యూటీ ఇన్ ది క్యారెక్టర్, వేర్ దెర్ ఇస్ బ్యూటీ ఇన్ ది క్యారెక్టర్ there is order in the family, when there is order in the family there is peace in the world. అలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది ఎక్కడ మీరు రాయొచ్చు? హ్యుమానిటీ గురించి ఏమైనా ఒక ఎస్సే అడిగినప్పుడు, ఓకే, లేదా రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్ అడిగినప్పుడు మీరు ఈ ఎస్సేని కంక్లూజన్ పంచ్ లైన్గా వాడచ్చు, లేదా ఈచ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ తీసుకుని మీరు దాన్ని ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా మనకి. అండ్ ఇదే కాకుండా మీరు ఏదైనా మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వేర్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దెర్ విల్ బి అనదర్ థింగ్.
అలా ఇది ఒక ఫార్మాట్ లాగా మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అలాగే మనకి ఇలాంటి సిమిలర్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అన్న ఒక స్పీచ్ ఉంది. హూ గేవ్ దిస్ స్పీచ్? ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ దట్ someday my four sons are not judged by their color but by their content. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్. ఓకే, సో ఆ ఫేమస్ స్పీచ్లో ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అని ఉంది కదా. సో మీరు సేమ్ దాన్నే ఫ్యూచర్ ఇండియా ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు? ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ దట్ ఇండియా విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కరప్షన్. ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ దట్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ strong female power. I have a dream that India is super power someday. Ala మీరు ఇలా ఒక 5 lines రాశారు అనుకోండి in the middle of your essay, that seems so impactful, don't you think so? అలా సేమ్ ఆ ఫార్మాట్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ దాన్ని పారాఫ్రేజ్ చేయొచ్చు మీకు నచ్చిన కాన్సెప్ట్కి. ఓకే, సో దట్ వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, స్పీచెస్ ఈజ్ ది అనదర్ థింగ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, వీ ఆల్సో హ్యావ్ యాక్సెప్టెన్స్ స్పీచ్ ఆఫ్ మదర్ తెరీసా. సో దాంట్లో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ వర్డ్స్ మీకు బ్రివిటీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ మేము ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇస్తాము, మీరు ఏ స్పీచెస్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీకు ఒక థాట్ ఉండొచ్చు, బట్ దాన్ని బెటర్ వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ కొటేషన్స్, ఈ స్పీచెస్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, అప్పుడు నార్మల్ పర్సన్ రాశారు ఇది అన్నట్టు ఉండదన్నమాట. ఓకే, ఇట్స్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్వాలిటీ. ఆ ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ కూడా ఒక స్కిల్ అనమాట. ఓకే, దాట్ వీ విల్ డెవలప్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, షల్ వి టేక్ క్వశ్చన్స్? Yeah, I'm just precisely summing up what madam has told. మీకు ఇంతవరకు చేసిన మిస్టేక్స్ ఇప్పుడైనా రియలైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ జగన్ సార్ మళ్ళీ బటన్ నొక్కుతాడా లేదనేది no one can guarantee. He has to come to the power again, isn't it? So now by seeing the pattern, you can clearly observe that out of 4 papers in mains exam, essay papers is also equally important. ఎందుకంటే పేపర్ 3 పేపర్ 4 అందరికీ ఒకే ఫూటింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది మార్క్స్. పేపర్ 3 పేపర్ 4 if you put effort you can get it. So paper 1 and paper 2 descriptive in nature, subjective in nature, you have to impress the examiner out of this 3 essays. సో ఎస్ఏ అంటే ఏంటి, ఎస్ఏ గురించి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మేడం మొత్తం చెప్పారు. మనం క్లాసెస్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయబోతున్నాము అని చెప్పడానికి జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పీడిఎఫ్. ఈ పీడిఎఫ్ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్కి మీకు ఒకసారి క్విక్గా రివిజన్ చూసుకుంటే, సో ద ఫస్ట్ పేజ్ మేడం హ్యాస్ స్పోకెన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎన్ ఎస్ఏ, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ఏ, వాట్ ఈస్ గుడ్ ఎస్ఏ, వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఎస్ఏ, హౌ టు ఇంప్రూవ్. మేడం ఎలా హ్యాండిల్ చేయబోతుందంటే క్లాసెస్, సో మనకి సెవెన్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ సెక్షన్కి దెర్ ఆర్ 7 సబ్ సెక్షన్స్. సెక్షన్ 1లో కరెంట్ అఫైర్స్, సెక్షన్ 2లో సోషో ఎకనామిక్, సోషో ఎన్విరాన్మెంటల్, సోషో పొలిటికల్. అదే సెక్షన్ 3లో మనకి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇంకేమున్నాయి ఎన్విరాన్మెంటల్, యా లాస్ట్ వన్ ఈస్ రిఫ్లెక్టివ్. సో ప్రతిదానికి హౌ మేడం ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద క్లాసెస్ ఈస్ దట్, మీకు ప్రతిదానికి మీకు ఇచ్చినట్లయితే 10 ఇచ్చాం కదా, ప్రతి సబ్ సెక్షన్కి వీ హ్యావ్ గివెన్ 10 important topics will be giving to you. 10 important topics for each subsection will be given to you. So for each topic of essay, last page గాని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే there is an organization of ideas. In this organization of ideas, you can clearly found out what madam has spoken for this last 30 minutes. అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఎలా మీరు బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసుకోవాలి. అంటే మీకు ఇచ్చిన 3 అవర్స్లో మీరు అప్పుడు బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసుకొని టెల్ ఏ స్టోరీ అన్నారు, కోట్ రాయాలి, లేకపోతే అనెక్డోట్ రాయాలి, కంటెక్స్ట్ రాయాలి. యూ కెనాట్ డూ ఇట్ డ్యూరింగ్ దట్ 3 అవర్స్. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ నౌ, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ నౌ. హౌ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్? based on the essentials that madam is going to give. What is meant by essentials? So collection of quotes, collection of famous speeches, the database. When I say poverty, you should understand that what is the present rate of poverty. You should also have the poverty trends, unemployment trends. So spatial ga temporal ga ela undi.
సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి మనకి సో ఒక ఇండెక్స్ ఏంటి, సో పీపుల్ విల్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద పొలిటికల్ బాడీస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఉమెన్. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్, చైల్డ్ మోర్టాలిటీ రేట్, ఇది ట్రెండ్స్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎసెన్షియల్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ బిలో యావరేజ్ కేటగిరీ టు యావరేజ్, యావరేజ్ కేటగిరీ టు గుడ్, గుడ్ టు ఎక్సలెంట్. సో ఈ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అనేది మేడం యొక్క సో సజెషన్. సార్ ఖచ్చితంగా మనము ఈ ఎస్ఏ క్లాసెస్లో ఈ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ చేయాలి. కేటగరైజేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఎలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇస్తే వాళ్ళు ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బై ద టైమ్ ఆఫ్ వి కంప్లీట్ ద క్లాసెస్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద ఫైనల్ కేటగిరీ. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ కేటగిరీలో ఉన్నది ఎలా తెలియాలంటే, సో యూ సీ దట్ దేర్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఐడియాస్. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్లో మేడం చెప్తుంది ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఎలాంటి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి. సో 10 బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి, సబ్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి, సో డీవియేషన్ ఏంటి, సో డీవియేషన్ ఏంటి, సబ్ హెడింగ్స్ ఏంటి, డయాగ్రామ్స్ ఎలాంటి డయాగ్రామ్స్ వాడాలి, కంక్లూజన్ ఏంటి అనేది క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. క్లాస్లో అలా మీకు డైలీ ఒక 2-3 టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ గివెన్ బై మేడం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్ ద పేపర్. ఏంటి ఇది కంటెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్, బ్రాడర్ స్కెలిటల్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రైట్ ద ఎస్ఏ. కానీ మేడం రాయదు కదా ఎస్ఏ, ఆల్రెడీ షీ గాట్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. Clear? You have to put on the paper. You have to put on the paper. So you have to submit the assignment. మీరు డైలీ ఎన్ని అసైన్మెంట్స్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ లోపల మీరు కంప్లీట్ చేస్తే అంత బెటర్గా మీరు ప్రోగ్రెస్ అవుతారు. సో ఈరోజు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్తో మీరు సబ్మిట్ చేసి రేపు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వీక్లో తీసుకున్న అసైన్మెంట్స్ అంతా తీసుకొని విల్ బి కేటగరైజింగ్ ద స్టూడెంట్స్. కేటగరైజేషన్ చేసి దెన్ విల్ ట్రై టు గివ్ ద పర్సనలైజ్డ్ అప్రోచ్. అంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవైజేషన్ చేసుకోవాలి, కంటెంట్ లేకుండా, కంటెంట్ లేదా, కాంపిటెన్సీ లేదా, కమ్యూనికేషన్ లేదా, ఐ మీన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్ లేదా, డేటాబేస్ లేదా, లాజికల్ థింకింగ్ లేదా, జర్క్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా, కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నారా, ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నారా, మోడరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో సబ్స్టాన్షియేషన్ ఉందా లేదా, డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉందా, డైవర్సిటీ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి షిల్ బి సపోర్టింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ జనరల్ ఎస్ఏ క్లాసెస్. ఆర్ యు క్లియర్? So the last page we have given for you to organize the ideas, to organize the ideas. Meeku next week lo, so we'll be giving essentials, essay essentials. What is meant by essay essentials? In that essentials, you'll be having consolidation of quotes, consolidation of quotes, consolidation of speeches, consolidation of subheadings. Say when I was reading newspaper last time, they mentioned that the car party owner doesn't have car. How impactful this statement? Car party owner doesn't have car. Ethics panel lacks ethics. In the context of recently Trinamool Congress MP, they written that subheading. So artificial intelligence, double-edged sword, that's it. It means that by this subheading, you can write both positives and misuse. Deep fake technology, which is in the news again and again, you have the advantages and disadvantages also. The same Mr. Anand Mahindra, who is the chairman of Anandra Group, he said that he was faked and athan photo morph chesi first lo em chesarante it was shown in a positive context where he was actually celebrating Diwali in some foreign country. He mentioned that he tagged it, I would be happy that if I would have actually been there. నేను అక్కడుంటే నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాడినేమో అని పెట్టాడు. అదే రీసెంట్గా వచ్చిన కేసులో our national crush, yeah, she was in the news again because of unpopular reason. Her video or I mean image has been morphed again by using the technology called deep fake technology. దీని మీద వచ్చిన ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ కెన్ ఆల్వేస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. యూ షుడ్ నో హౌ టు యూటిలైజ్ సోషల్ మీడియా. వీ షుడ్ నో హౌ టు యూటిలైజ్ ద టెక్నాలజీ టు రీచ్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవైజ్ యువర్ ఎస్ఏ. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. So I wish that your general essay classes would be productive and will be giving the precise schedule. మనకి 40 to 50 hours అనేది మీకు ప్రిసైజ్ షెడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి క్లాసెస్ మేడం ఇప్పుడు ఎట్లయితే చెప్పిందో అలానే ఉంటుంది. కానీ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ మాత్రం మీకు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి కరెక్షన్ కూడా సైమిల్టేనియస్గా ఉంటుంది. క్లియర్? సో నౌ విల్ టేక్ అప్ ద క్వశ్చన్స్.
Online participants, first we'll take up the questions from offline. Once we complete offline questions, we'll take up questions from online. That's the usual practice and tradition and protocol. We'll give priority to offline. సార్ ఇదే క్లాసు నేను మా ఇంట్లో నుంచి కూర్చొని చూడొచ్చు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, టీవీ మ్యాచ్ చూస్తుంటారు, ఎస్ఏ కూడా చూస్తుంటారు. సో దట్స్ ఆల్వేస్ డిస్ట్రాక్షన్. You have liberty, you have accessibility, but at the same time focus would be there when you attend offline only. So yeah, now first question, I'll write on the question, you can respond. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కంటెక్స్ట్ మేడం అడిగిన ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లాస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి పాజిటివ్ వేలోనే ఉండవు కదా, కొన్ని నెగిటివ్ కూడా చూపించారు. అండ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా కొన్ని పావర్టీ కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఇట్లాంటి వచ్చేటప్పుడు మనం లాస్ట్లోనే పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ అనేది ఇవ్వలేము. మనం దాన్ని ఎట్లా మనం పాజిటివ్ వేలో చూపించాలి? ఓకే, సో ఒకటి ఏంటంటే ఎస్ఏలో మన పర్సనాలిటీ తెలిసిపోతుందండి. సో ఏ క్వశ్చన్ అన్నా ఎక్కువ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాస్తున్నారు అని అంటే కొంచెం నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంది అని అర్థం. మనం ఎంత బ్లఫ్ చేద్దామన్నా ఎక్కడో చోట దొరికిపోతాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు కొంచెం మీ అప్రోచ్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండేటట్టు చూడండి. రీడ్ ఓన్లీ లైక్ ఊరికి క్రిటిసిజమ్స్ ఉన్న న్యూస్ ఆర్టికల్సే కాకుండా గుడ్ ఎనలిటికల్, ఓకే, పాయింట్ మాట్లాడేటట్టు విత్ బేస్ ఉండేటట్టు, లైక్ బేస్ ఫ్యాక్ట్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నట్టు అటువంటి న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్టికల్స్ చదవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెగటివ్ క్వశ్చన్కి పావర్టీ మీద డెఫినెట్గా పావర్టీ ఉంది, మనం అగ్రీ చేయాల్సిందే. కాకపోతే మీరు ఓవర్ డికేడ్ చూస్తే 2006 నుంచి 2016 మధ్య సో మోర్ దెన్ 100 మిలియన్ని వి బ్రాట్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ. ఇస్n't that a positive thing కదా? సో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్స్. సో మీరు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి వల్ల ఇంత ఇంపాక్ట్ జరిగింది, ఓకే, వీటి మీద ఇంకొంచెం ఫోకస్ పెంచితే మేబీ పావర్టీ క్యాన్, మేబీ ఇండియా విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ పావర్టీ ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్. అది మీ స్కిల్ అండి. అది ఎలా మీరు పాజిటివ్గా దాన్ని తిప్పి తీసుకొస్తారా స్టేట్మెంట్ అన్నది మీ స్కిల్. ఓకే, అండ్ ఇండియాలో మనకి ఇన్ని పావర్టీ పోవడానికి అసలు ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళకి ఇందిరా ఆవాస్ యోజన, ఐ మీన్ పిఎం ఆవాస్ యోజన స్కీమ్ ఉంది, హౌస్ ఇస్తున్నాము, రేషన్ ఇస్తున్నాము, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? బట్ ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫ్రీ. సో మరి ఏంటి, రాజీవ్ గాంధీ ఏమన్నారు, రాహుల్ గాంధీ ఏమన్నారు, పావర్టీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. మనం ఫస్ట్ బిహేవియరల్ చేంజ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, సో మీరు అలాగా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఆ బిహేవియరల్ చేంజ్ మనం తీసుకురాగలిగితే ఇండియా విల్ బి పావర్టీ ఫ్రీ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, isn't that a positive conclusion? ఓకే, సో మీరు థింక్, అండ్ ఈ క్లాసెస్లో మనం అది కూడా థింకింగ్, పాజిటివ్ థింకింగ్ కూడా డెవలప్ చేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్రిసైజ్లీ. నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా రాయండి, లేదా పాజిటివ్ గా రాయండి. అవాయిడ్ నెగిటివ్ మెంటాలిటీ, బికాజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పార్ట్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ డెమోక్రసీ. డోంట్ థింక్ దట్ విత్ ద నెగిటివిటీ దట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్లో ఎప్పుడు ఏం రాస్తారు, క్రిటిసిజం రాస్తారు. మీ గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడితేనే వింటారు. అందుకోసం ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ కావాలంటే I have to unearth these scams. I have to say that this scheme is not useful. This is repetitive, copy paste. So misuse అయింది అనేది చెప్తూ ఉంటారు. So avoid that negativity. Always read the positive version. That much important. Try to be balanced or positive. Next, pass on to next question. GSC is primarily basis of ఓకే, రైట్. సో మనం క్విక్ ఆ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాము, ఎందుకంటే మీరు ఇవి ఎంత బై హార్ట్ చేసేసి ఉంటే మీకు అక్కడ మజిల్ మెమరీ ఉంటే మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు. అక్కడ మీరు కూర్చొని థింక్ చేస్తే టఫ్ అవుతుంది. మీరు అన్నట్టు ఆ 3 ఎస్సేస్ మేనేజ్ చేయలేము. ఓకే, అక్కడ మీరు చేయాల్సిందల్లా స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అనుకున్నాం కదా ఇందాక, లాస్ట్ ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చారు కదా, ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. దట్ టు లెస్ దాన్ 5 minutesలో మీరు ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. మిగతా టైం అంతా కూడా సో మాకు ఒక హిస్టరీ టీచర్ ఉండేవాళ్ళండి. ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఎస్సే రాసేటప్పుడు మీరు ఏమంటారు, పిండి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ చపాతీ అడిగితే చపాతీ చేసిస్తారు, పరాటా అడిగితే పరాటా చేసిస్తారు. కానీ
ది బేసిక్ థింగ్ అన్నిటికీ ఒకటే కదా. ఓకే, సో మీరు కూడా అలాగే ఆలోచించాలి. ఆ ఎసెన్షియల్స్ పట్టుకొని మీరు ఆ కొటేషన్ని ఎన్ని రకాలుగా వాడతారు, ఎన్ని టాపిక్స్కి లింక్ చేసి రాస్తారు. ఓకే, అది ఆ స్కిల్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. దట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, very precise and short answer. I expected that Madam would be telling another, but essentials ని ఎలా లింక్ చేసుకోవాలనేది వెరీ రిలవెంట్ అండి. అంటే మనకి కొటేషన్స్ కానీ డేటాబేస్ కానీ మీరు చెప్పారు కదా, అది మీ నోట్స్ చూసాను, నాకు పంపించారు ఒకసారి వాట్సాప్లో. సార్ దిస్ ఇస్ మై ఎసెన్షియల్స్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ బెటర్. అది చూసిన తర్వాత సో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో దాని నుంచే మనం ఆ ఇచ్చిన స్పాంటేనియస్లో ఆ 3 టాపిక్స్లో ఈ బేసిక్ రా మెటీరియల్ దేనికి మనము ఈజీగా మనం చేయగలం అనేది. ఎస్, ఎస్ఏ ఎసెన్షియల్స్, యువర్ కోర్స్ కానీ స్పీచెస్ కానీ సబ్ హెడింగ్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి అంతా మేడం కన్సల్టేషన్ చేశారు. అది కొంతవరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది. దాని నుంచి మీరు యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంటారు, లేకపోతే ఇంకో మ్యాగజైన్ చేస్తుంటారు, మ్యాగజైన్ చదువుతుంటారు, న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంటారు, ఇంకెక్కడైనా మీకు ఈ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్లో మళ్ళీ ట్యాగ్ లైన్స్ వస్తుంటాయి. వాటినంతా మీరు కన్సల్టేషన్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని ఎక్కడ రిలవెంట్ అయితే అక్కడ వాడుకోవాలి. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ కమ్ టు నెక్స్ట్. 1 vote 1 person. Right. Okay, so her question is, చాలా మంది చాలా కొటేషన్స్ ఇస్తారు, హౌ టు ఫిల్టర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ నాట్. సో అందుకని మనం లిమిటెడ్గా చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ఒక 3 మెంబర్స్వి, దట్ ఈస్ గాంధీ, అంబేద్కర్. మీకు తెలుసు వీళ్ళిద్దరివి డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఇద్దరు ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటే అయినప్పటికీ పర్స్పెక్టివ్స్ చాలా డిఫరెంట్. సో మీకు 2 పర్స్పెక్టివ్స్ తెలియాలి కనుక వీళ్ళిద్దరు కొటేషన్స్ చదువుతారు. ఇవి కాకుండా ఒక న్యూట్రల్ పర్సన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ఈ కొటేషన్స్ చదువుతాం. వీళ్ళు ముగ్గురివి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కొటేషన్స్ చదివేయాలి. అండ్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఎలా రాశారంటే ఎవ్రీ టాపిక్, బీ ఇట్ విమెన్, క్లైమేట్, ఓకే, పాలిటీ, సో చాలా టాపిక్స్ గురించి వీళ్ళు చాలా మంచి కోట్స్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జిఎస్ ఆన్సర్స్కి అండ్ ఆల్ ఎస్ఏ టాపిక్స్కి మీకు ఇక్కడ కొటేషన్స్ దొరుకుతాయి. ఇవి కాకుండా టాపిక్ స్పెసిఫిక్గా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఒక 10 కోట్స్ చేస్తాం మనం. ఓకే, డెమోక్రసీ మీద 10 కోట్స్ చేస్తాము, విమెన్ మీద 10 కోట్స్ చేస్తాము. ఆల్ దోస్ విల్ బి ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్. అంతే కదా, మీరు ర్యాండమ్గా ఏ పుల్లయ్యో చెప్పినవి మీరు రాశారంటే ఇవాల్యుయేటర్ వోంట్ అప్రిషియేట్ ఇట్. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా రినౌండ్ పర్సనాలిటీస్ అయి ఉండాలి మనం. సో వీ విల్ ప్రొవైడ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మీరు ఏ కొటేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అది మీరు కాదు, మేము ఇచ్చే కొటేషన్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. వర్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి క్లాసెస్. ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లస్ టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ వేలో ఎస్ఏ ఎసెన్షియల్స్ ఎట్లా యా. ఇప్పుడు ఏఐ మీద టెక్నాలజీ అనగానే మ్యాక్సిమం ఏముంటాయండి, లైక్ 4th ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఉండొచ్చు, ఏఐ ఉండొచ్చు, మనం టాపిక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఏఐ మీద మీకు గుర్తుందా, ఇలాన్ మస్క్కి జాక్మాకి ఒక డిబేట్ జరిగింది. దాంట్లో మేబీ 2-3 కొటేషన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఎవరో ఒకరు ఒక కొటేషన్ ఇచ్చుంటారు. కోట్స్ ఆన్ ఏఐ అని మీరు కొట్టారు అనుకోండి, కొటేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, కొటేషన్స్ ఎందుకు అంటున్నానంటే మీరు ఒక బిగ్ ఐడియాని ఫ్యూ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కోట్స్ బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా, మనం ఏం రాసినా దానికి ఇంపాక్ట్ ఉండాలి. ఓకే, సో మైండ్ఫుల్గా మనం చూస్ చేసుకోవాలి వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ అన్నది. అండ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఈజీ. టెక్నాలజీ అగైన్ దానికి ప్రతి టెక్నాలజీకి ఒక సోషల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. డూ యూ బిలీవ్ ఇట్? అంతే కదా, సోషల్ ఇంపాక్ట్ కోసమే కదా మనకు. సో నెసెసిటీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెన్షన్స్. నెసెసిటీ ఏంటి అక్కడ, మళ్ళీ అది హ్యూమన్ కాజ్, అది ఓకే, సోషల్ కాజ్. సో మీరు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకుంటారు అక్కడ. ఓకే, సో ఒక టెక్నాలజీ ఫార్మర్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది, మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది, అలా కాంప్రహెన్సివ్గా ఎస్సే రాస్తారు మీరు. ఓకే, ఆ మొనోటనీ బ్రేక్ అవ్వడానికి మధ్య మధ్యలో కొటేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఒక ఎథికల్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకొస్తారు దాంట్లో. ఓకే, సో ప్రతిదానికి రెగ్యులేషన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు ఏఐ మీద వరల్డ్ మొత్తం యునైటెడ్గా రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటుంది.
యూరోపియన్ యూనియన్ రెగ్యులేషన్స్ ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ చేయండి, ఆర్ దేర్ ఎనీ రెగ్యులేషన్స్ అని టైప్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, సో కాంప్రహెన్సివ్గా చేయాలి అంటే దేనికన్నా పాజిటివ్స్ వెతకాలి, నెగటివ్స్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, సిమిలర్ థింగ్. సో ఇవి చూసాక రెగ్యులేషన్స్ ఏమైనా తీసుకురావచ్చా, ఓకే, అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏమైనా ఉందా ఈ టెక్నాలజీకి. ఓకే, ఇలా ఆలోచించగలిగితే యూ కెన్ రైట్ వెరీ గుడ్ ఎస్సే when it comes to science and technology. Okay, you see that madam has generated at least 8 dimensions here itself. Just మీరు ఒక టెక్నాలజీ ఎస్సేస్ని ఎలా రాయాలంటే she told all the essentials of essay of related to technology. I written here. So కోర్స్ రాయండి, సోషల్ ఇంపాక్ట్, ఎథికల్ ఆస్పెక్ట్స్, రెగ్యులేషన్స్, కరెంట్ అఫైర్స్, కరెంట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద ఎనీ టాపిక్. and that comes with practice. Actually ఈ క్లాసెస్ వన్ వే కాదు. ఓకే, యూ విల్ ఇంటరాక్ట్. సో మేము ఆల్రెడీ ఎసెన్షియల్స్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాము. మేము ఒక టాపిక్ చెప్పినప్పుడు వాటిలోంచి మీరు ఏది అక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఓకే, అది మీరు క్లాస్లో ఇంటరాక్టివ్గా చెప్పగలగాలి. ఓకే, టేక్ ఎసెన్షియల్స్ వెరీ వెరీ సీరియస్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ రిలవెంట్. టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ అదొక ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది అన్నారు, బట్ వీ కవర్డ్ 8 రిలవెంట్ డైమెన్షన్స్. మీరు ఎనీ లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్లైన్. ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో యూపీఎస్సీలో మనకి నా ఎస్ఏ పేపర్ ఈజ్ లోడెడ్ విత్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్. మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ అని, సోషో ఎకనామిక్ అని, సోషో ఎన్విరాన్మెంటల్, సోషో పొలిటికల్ అలా ఇచ్చారు కదా మన సిలబస్లో. లాస్ట్లో రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్స్ అని మాత్రమే ఉంటుంది. నౌ మేడం విల్ స్పీక్ అబౌట్ రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ మాడిఫైయింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫికల్, రిఫ్లెక్టివ్. ఓకే, చెప్పండి. మీరు చూసారా క్వశ్చన్ పేపర్ చూసారా? Yes, I'm coming to that one. You look at the question paper of our essay of APPSC group 1. అట్లా 4 పదాలు లేదండి. మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఎ మ్యూజిక్ ఆఫ్ రీజన్. అది ఎస్ఏ యూపీఎస్సీలో. మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ రీజన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని ఇచ్చారు. అది అక్కడ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్. కానీ మీరు 2019-2023 పేపర్ చూస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ లాగానే ఉంటుంది. మీకు లైన్స్లో లాగా ఎక్కడా లేదు, గమనించారా? Very rarely you will get it. So I think you are confused with UPSC with APPSC group 1, but very rare. అతను డౌట్ ఏంటంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో హ్యాపీనెస్ డజంట్ లైస్ ఇన్ అవుట్కమ్, ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ నో పాత్ టు హ్యాపీనెస్, హ్యాపీనెస్ ఈస్ ద పాత్. అంతేనా? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది ఒక ప్రశ్న, వీటిని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్. సో మై అప్రోచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో ఎలా పెట్టచ్చు అని ఆలోచిస్తానండి. వాట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ అ కామన్ మ్యాన్? బేసిక్ నీడ్స్ మీట్ అయితే హ్యాపీనెస్ కదండి. సో అలా నేను డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ నుంచి ఆలోచిస్తాను. వాట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ అ మిస్టిక్? చాలామంది గురూస్ ఉన్నారు, సాధనాస్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఏంటి? దే ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ది డివైన్, ఏమంటారు, డివైన్ స్పెల్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఆ దేవుడి గురించి ఆలోచించడం నిత్యం, దట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ దెమ్. అలా డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్కి హ్యాపీనెస్ ఏంటి అని నేను అలా రాసుకుంటూ వెళ్తాను. వాట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ అ చైల్డ్? ఆ మొమెంటరీ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది చైల్డ్కి, ఏదో బిగ్ డ్రీమ్స్ అలా కాదు. ఆ మూమెంట్కి తనకి కావాల్సింది దొరికిందా లేదా, మొమెంటరీ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. ఫిలసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అందరూ రాయలేరండి, అది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్కిల్. అది మీకు ఉందంటేనే అలాంటివి అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ రిస్కీ. మీకు అది ఒక విధంగా అర్థం అవుతుంది, అండ్ ఇవాల్యుయేటర్ ఇంకో విధంగా తీసుకున్నారంటే ఆల్ యువర్ ఎస్సీ గోస్ రాంగ్. ఓకే, సో బట్ కొంచెం ఏంటంటే అది రిలేటబుల్గా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 3 ఆస్పెక్ట్స్ కూడా రిలేటబుల్. నోబడీ కెన్ సే దే ఆర్ రాంగ్. అబ్సల్యూట్లీ అయితే అవి రాంగ్ కాదు. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం అవి 100% రైట్ అవ్వాల్సింది కూడా లేదు. అలా మీరు బ్రాడ్గా రాయగలిగితే యూ కెన్ చూస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ చాయిస్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ చాయిస్, ట్రై టు అవాయిడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది స్కిల్. బట్ యూ హ్యావ్ ది స్కిల్,
మనం ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్కి లెట్స్ టేక్ సెపరేట్ క్లాసెస్. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉందో అటువంటివి చేయడానికి, ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్ అటెంప్ట్ చేయడానికి, వాళ్ళు కూడా మనం సెపరేట్ సెషన్ చేద్దాం. Philosophical essays, you have follow-up question, please. చెప్పండి. Yeah, I'll tell you, peace does not lies in peaceful area. That's a philosophical essay. ఎలా డెవలప్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక స్కిల్ ఎలా డెవలప్ అవుతుందంటే అది ఒక అప్రోచ్ టు లైఫ్ అండి. అంటే చాలా మంది పోయిట్స్ ఎవరుంటారు, సొసైటీని బాగా అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు, కీన్గా ఎవ్రీ స్మాల్ యాక్టివిటీ, స్మాల్ డీటెయిల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ అండ్ సొసైటీ అరౌండ్ అస్, దాన్ని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళకి ఆ స్కిల్ ఇన్హరెంట్గా ఉంటుంది. దట్ కెన్ బి డెవలప్డ్, బట్ అది మాస్టర్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ నాట్ ది రైట్ టైం. ఎగ్జామ్ ఈజ్ అప్రోచింగ్, మీకు ఇది స్ట్రెంగ్త్ అవ్వకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీకు టెక్నాలజీ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, యూ కెన్ రైట్ దట్ వెల్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, జియోగ్రఫీ, లైక్ ఎకానమీ, హిస్టరీ, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీకు బాగా వచ్చినప్పుడు, సో మీ స్ట్రెంగ్త్ బట్టి మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఎస్సేని చూస్ చేసుకోవాలి, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ అదర్స్ వీక్నెసెస్. అదర్స్ వీక్నెస్, ఈ ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్ చాలా మంది కష్టం, ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరు, అందుకని నేను అటెంప్ట్ చేస్తా అంటే ఇట్స్ స్టూపిడిటీ. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఫస్ట్. అది మీ ఎస్సీస్ నాకు చూపించండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది స్కిల్, వీ షిల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. అది ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ మీరు స్టార్ట్ చేయాలి ఆ స్కిల్ అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఒకటి, బాగా నావెల్స్ చదవాలి. ఓకే, డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ తెలిసి ఉండాలి. అట్లీస్ట్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీస్ చదవండి, లైక్ బుద్ధిజం, జైనిజం, ఆజీవిక ఫిలాసఫీ. ఈ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ చదివితే మీకు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అన్న వస్తాయి. ఓకే, మనకి అలాగే మనకి ఎథిక్స్ బాగా చదివితే ఇమ్మాన్యుయల్ కంత్ అని, మనకి రాల్స్ ఫిలాసఫీ, ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా. సో మీరు ఇవన్నీ చదివినా సరే, యునో క్రియేటివిటీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సింథసిస్. మీరు ఓ 10 మంది చదివి అవన్నీ క్లబ్ చేసి ఒక న్యూ ఐడియాతో వచ్చారనుకోండి, దాట్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటివిటీ. ఓకే, మీరు అలా కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్, ఐ థింక్ మేడం హెస్ గివెన్. మీరు ఎలా ఈ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే, షీ మేడ్ దట్ కీన్ అబ్జర్వేషన్, దెన్ నాన్ ఫిక్షనల్, ఫండమెంటల్ ఫిలాసఫీ. మనకి జైనిజం, బుద్ధిజం ఇవంతా ఉన్నాయి కదా, వాటిలో నుంచి కోర్ ఫిలాసఫీ, ఇస్లామిజం నుంచి, సిక్కిజం నుంచి, వాటి నుంచి తీసుకొని లైఫ్ గురించి కానీ సోషల్ ఈవిల్స్ గురించి మీరు ఎలా, దట్స్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్, హౌ టు డెవలప్ ఫిలాసఫీ. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, ఫర్ గ్రూప్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వెయిటేజ్ టు ఇట్. ఒకవేళ వచ్చినా కానీ వీ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. నో సార్, ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ దట్ కేటగిరీ, విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సెషన్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. నెక్స్ట్, I think last we had a interaction on 16th November. 16th మనము ఇదే దీని మీద మనము యూట్యూబ్లో సెషన్ కూడా ఉంది, మేడం కూడా దాని మీద మాట్లాడారు. సో ఎనీవే, అది ఆ వీడియో ఒకసారి వినండి, బికాస్ అక్కడ మీరు ఫ్రెషర్ అయితే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, దేనికి ప్రయారిటైజేషన్ ఇవ్వాలి, ఫిలిమ్స్ మీద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా, మెయిన్స్కి ఇవ్వాలా, రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలా, అసలు నేను చేయగలనా, చేయాలనుకుంటే ఏం స్టార్ట్ చేయాలనేది, బట్ in a precise manner, madam will answer. Excuse me, I want to answer that. Yes, sir. please. So what's your name andi? వెంకటేష్ గారు. అయితే మనము ఎసెన్షియల్స్ అని కొన్ని ఇస్తున్నాం, మీరు ఉన్నారు ఇందాక. సో ఎస్సే రాయడానికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్స్ అనమాట. మీరు అవి చదివితే ఒక యావరేజ్ ఎస్సే రాయగలరు. దాని మీద మళ్ళీ మీరు ఎలా బిల్డ్ ఆన్ చేసుకోవాలి అన్నది మీ స్కిల్. అది కూడా మేము నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తాము. మీరు చూడండి, క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ ది చేంజ్ ఇన్ యూ. ఓకే, మీ ఎస్సేస్ లో డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఎ బిగినర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఎస్సే ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ. ఓకే ఓకే, మీరు ఆ వీడియో చూడండి. ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్. యూ జస్ట్ కేమ్ దట్ నోటిఫికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అవుట్, యూ హ్యావ్ నో ఐడియా ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ఫిలిమ్స్, మెయిన్స్ అన్నిటికీ గురించి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది. వీ హ్యావ్ దన్ ఓరియంటేషన్ ఆన్ న్యూ ప్యాటర్న్, free orientation on APPSC Group 1 new pattern. The same video we uploaded in the CivicCentre YouTube channel on 16th November. అంటే ఒక 4 days ముందే మీరు అది చూడండి.
You come back and interact with me, I'll guide you. Okay, next. ఓకే ఓకే సో నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి. తను ముందు గ్రూప్ 1లో కూడా తనకి మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, ఈ గ్రూప్ 1లో కూడా ర్యాంక్ వచ్చింది. తను ఏం చేసేవాడంటే జిఎస్ ఆన్సర్కి కూడా ఒక ప్రతి సబ్జెక్ట్లో 15 క్వశ్చన్లు తను ప్రిపేర్ అవుతాడండి. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఆ క్వశ్చన్స్. ఆ 15 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్, ఇంట్రొడక్షన్, కంక్లూజన్, కంటెంట్తో సహా ఆన్సర్స్ రాసేసుకుంటాడు ముందే. వాటిని బై హార్ట్ చేసేస్తాడు. క్వశ్చన్ ఏదన్నా అవ్వనివ్వండి, తిప్పి తిప్పి ఇవే రాస్తాడు. ఈ 15 కంటెంటే ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఎస్సే కూడా చేశాడు ఆ అబ్బాయి. సో ఇట్ వర్క్ ఫర్ హిమ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు ఆ ఒక్క స్కిల్ ఉండాలి, ఏది ఎక్కడ రిలవెంట్, ఏది ఎక్కడ పెట్టచ్చు. అలా పెడితే అది అబ్సల్యూట్గా రాంగ్ అవ్వకూడదు, ఎంతో కొంత రిలేటెడ్ అయి ఉండాలన్నమాట. అలా పెట్టగలిగితే మీరు ముందే కొన్ని ప్రీ కుక్డ్ ఆన్సర్స్తో వెళ్ళొచ్చు ఎగ్జామ్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మీరు ఆ ప్రీ కుక్డ్ ఆన్సర్ ఎంత క్వాలిటీగా ఉండాలి మీరు ఆలోచించండి. ఓకే, చాలా క్వాలిటీగా ఉండాలి ఆన్సర్స్. వాటిని మీరు రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఆల్ ది బెస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ విల్ టేక్ అప్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా, క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నా, ప్లీజ్ కన్ఫైన్ టు జనరల్ ఎస్సే. జనరల్ ఎస్ఏకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా ప్రశ్న కానీ అడగాలనుకుంటే యూ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ, యూ కెన్ ఆస్క్. లేదనుకున్న చాట్ బాక్స్లో అయినా చాట్ చేయొచ్చు. So last 2 questions to online participants. Yeah, please. Samsung SM A127F. నేను చెప్పాను కదండి, తెలుగు మీడియంలో కూడా క్లాసెస్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. కంటెంట్ మాత్రం మీకు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి మీకు కంటెంట్ అనేది వస్తుంది. సో మేడం ఎట్లయితే మీకు హ్యాండిల్ చెప్పారో, క్లాస్ చెప్పారో అదే విధంగా ఉంటుంది క్లాసు. మీకు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఫైన్. సో తెలుగు మీడియంలో ప్రస్తుతానికైతే సోర్స్ అయితే అనేది లేదు, మేమే ఇవ్వాలి. ఇంకా ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఎట్లయితే బుక్లెట్ ఇచ్చాను కదా, అదేవిధంగా కంటెంట్ తీసుకొని ఒక 50 essaysకి విల్ ట్రై టు గివ్ బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్. అంటే మీరు ఎలా రాయాలనేది దీనికి మీరు యాడ్ ఆన్ చేసుకొని ఇంకా బెటరప్ చేసుకొని ఇంకా బెటర్గా రాయొచ్చు. As I said that, please confine to general essay. Yeah. Any other questions from online participants? చెప్పండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్? యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్లో కొంతమంది టాపిక్స్ వీడియో తీసుకుంటాం. రిజెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం లేదు, ఎన్నో మ్యాటర్లు రాస్తారు, డయాగ్రామ్స్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అని చెప్తాను. కొన్ని పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను. అది మొన్న నేను సెషన్ వచ్చే లైవ్ సెషన్లో చెప్పాను, ఇట్లా అండర్లైన్ చేయడం కానీ అలా చేయకూడదని చెప్పాను. అది ఏది లైక్ యూపీఎస్సీ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. మన స్టేట్ ఎగ్జామ్లోకి వచ్చేసరికి క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మెన్షన్ చేశారు మనం అండర్లైన్ చేయకూడదని. సో అందుకని ఒకవేళ రూల్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యారనుకోండి, విల్ బి అట్ లాస్. సో ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ తీసుకోకూడదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మనం ఏం చేయొచ్చు అని ఆ రోజు చెప్పాను. ఫాంట్ సైజ్ మార్చొచ్చు, లేదా ఫాంట్ స్టైల్ మార్చొచ్చు, లేదా సైడ్ హెడ్డింగ్కి ముందు ఒక లైన్ తర్వాత ఒక లైన్ వదిలేయచ్చు. ఓకే, మీకు అది ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అనుకోండి, అది ఆ లైన్కి మధ్యలో రాయొచ్చు. అలా మీరు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అడాప్ట్ చేసుకుని వాటిని కొంచెం హైలైట్ చేయొచ్చు అనమాట, లేదా బాక్స్ కూడా కొట్టచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎస్ఏలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. సేమ్ మేడం లాస్ట్ ఇంట్రాక్షన్లో చెప్పినట్టు కూడా యూపీఎస్సీకి ఆ లైన్ లేదు, అండర్లైనింగ్ హైలైటింగ్ అనేది మనకి యూపీఎస్సీలో లేదు, కానీ గ్రూప్ 1లో ఉంది. సో ట్రై టు అండర్స్కోర్ దట్ వన్. మొదటి సార్ ఐ అన్మ్యూట్ యూ. ఇక్కడ ఒక మంచి సజెషన్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ మంచి సజెషన్ ఏంటంటే, మేడం
can you explain how you have approached a written essay with by taking example from your 2023 paper? నెక్స్ట్ సెషన్లో షీల్ టేక్. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనకి మొత్తం 9 ఉన్నాయి కదా, ఈ 9లో ఏ ఎస్ఎస్ రాసింది మేడము, ఎలా రాసింది అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇన్ రియల్. అంటే ఇక్కడ మీకే వచ్చి సో చేసి మీకు చూపిస్తుంది. మీరు కూడా చేయండి సైమల్టేనియస్గా. మీరు చేసినప్పుడు మీకు యూ కెన్ కంపేర్ ద డిఫరెన్స్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్ ది రెలవెంట్ ఎస్సే. దట్ విల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ మేడం. That is actually very good question. నేను ఎప్పుడు సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యానండి. సో దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ సెకండరీ టు మీ. అందుకని నేను ఏం చేశానంటే చాలా తక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినవి, అండ్ జాగ్రఫీ నా ఆప్షనల్ కనుక మేబీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కల్చర్ ఎక్కడైనా నేను మ్యాప్ డ్రా చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కల్చర్ని కొంచెం హైలైట్ చేయటం అలా చేశాను, కానీ స్పెసిఫిక్గా ఆంధ్ర ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, టు బీ ఆనెస్ట్. బట్ అది వెరీ వెరీ గుడ్ సజెషన్ టు ఇన్కార్పొరేట్. అలా చేసినట్టయితే ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ పడతాయి. మొదటి సార్ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎస్ ఎస్ అడగండి, మొదటిసారి అడగచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్. డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్స్ అండ్ దెన్ ఎస్ఏ పేపర్ అనగానే మేడం ఒక్కొక్క పేపర్ని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని 9 pages రాయాలి, 10 pages రాయాలి. ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ టాపర్ ఆవిడ మేడం కూడా చెప్పారు, నేను మొత్తం బుక్లెట్ మొత్తం ఫిల్ చేసేదాన్ని. ఈజ్ ఇట్ దట్ మచ్ నెసరీ మ్యామ్? అంటే అంత కంటెంట్ మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా, రాయగలమా, గుర్తుపెట్టుకోగలమా? అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ హౌ టు రిమెంబర్? అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్తున్నారు, ఇందాక కూడా నేను విన్నాను. బట్ ఆ పర్టికులర్ 3 hours టైంలో ఒక్కొక్క ఎస్ఏకి 1 hour అనుకున్నా కూడా సమ్ 10 to 12 pages అంత కంటెంట్ హౌ కెన్ వి డెవలప్ మ్యామ్? ఓకే, వెరీ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అండి. మనకి ఏంటంటే జిఎస్ ఆన్సర్కి వర్డ్ లిమిట్ లేదు, కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఏ మనకి వర్డ్ లిమిట్ ఉంది. ఏపీపీఎస్సిలో అయితే 800 words అని, టీఎస్పీఎస్సిలో అయితే 1000 words అని వర్డ్ లిమిట్ ఉంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 6 to 8 papers is very very decent essay. మీరు అంత రాయొచ్చు. పేజెస్ 6 to 8 pages. ఓకే, 6 to 8 pages. అండ్ దెన్ ఎక్కువ కంటెంట్ లేదు మా దగ్గర అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు చాలా తెలివిగా ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ప్రెజెంటేషన్. సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా, 1 line బిఫోర్ ది సైడ్ హెడ్డింగ్, ఆఫ్టర్ ది సైడ్ హెడ్డింగ్ మీరు వదిలేశారంటే మీరు ఓవర్ అంటే మేబీ 2-3 paragraphs మీకు కలిసి వస్తాయి. ఓకే, ఆ స్పేస్ అన్నది యూ కెన్ అడ్జస్ట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొటేషన్స్ ఏమైనా మధ్యలో రాయాలి, అప్పుడు కూడా ఒక లైన్ ముందు ఒక లైన్ తర్వాత వదిలేస్తారు. అండ్ స్పేసింగ్ మీద కూడా మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. సో ప్రతి పారాగ్రాఫ్ మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, తర్వాత ఒక పారాగ్రాఫ్ తర్వాత ఒక లైన్ వదిలేసేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ పారాగ్రాఫ్, మళ్ళీ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్కి ఒక లైన్ వదిలేస్తే చిరాగ్గా ఉంటుంది. సో పెద్ద పారాగ్రాఫ్స్ ఒక లైన్ వదిలేసి మళ్ళీ పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అలా రాశారు. పెద్దదంటే మీడియం సైజ్. ఓకే, అగైన్ కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్. ఇంకా మీరు మార్జిన్ దగ్గర ఒక 1 inch లైన్ వదిలేయచ్చు, కొంచెం 1 inch ఒక 1 word వదిలేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగా ఇలా మీరు కొంచెం స్పేసింగ్ మీద కూడా వీ షల్ డిస్కస్. ఓకే, ఇన్ ద క్లాస్ మనము, ఎందుకంటే నేను చెప్పే కంటే నేను రాస్తూ మీకు చూపించానంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. ఓకే, ఆ స్పేసింగ్ మీకు హెల్ప్ అవుతుందండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సో మీరు అక్కడ కూర్చొని ఏమీ ఆలోచించకూడదు. ఓకే, మీరు ఫుల్ వెల్ ప్రిపేర్డ్గా వెళ్ళాలి. స్పాంటేనియస్గా మిమ్మల్ని స్పీచ్ చెప్పమన్నారు అనుకోండి, ఎలా చెప్పాలి, అలాగే స్పాంటేనియస్గా రాయాలంటే యూ షుడ్ బి దట్ క్యాపబుల్ అండ్ మీ దగ్గర ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండాలి. ఓకే, సో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంత మెమరైజ్ చేస్తే మీకు అంత హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్కి కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూసి ఇదే ప్రశ్న అడుగుతున్నారండి. లాస్ట్ టైం వచ్చిన ర్యాంకర్స్తో ఆ కోరిలేషన్ లేదు. లెట్ మీ టెల్ వన్స్ అగైన్. సో మొత్తం పేజెస్ బుక్లెట్ రాసిన ఒక స్టూడెంట్, మన స్టూడెంటే ఉన్నాడు, అన్ని పేజెస్ కంప్లీట్ చేశారు అతను. బట్ హిస్ నేమ్ ఈస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ మీకు ఏమంటున్నారు సార్, తను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం వేరు, తను యాక్చువల్ రాయడం కూడా వేరు. మీకున్న కంటెంట్ మ్యాక్సిమం పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ 1 more student from CivicCentre
who used to come and say, సార్ నేను మొత్తం రాసి, ఇక్కడ కూడా మన సెట్ టెస్ట్లో కూడా మొత్తం బుక్లెట్ మొత్తం నింపేసేవాడు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా అన్ని పేజెస్ రాశాను సార్ అన్నాడు. హీ సెడ్ దట్ వస్తే ఫస్ట్ ర్యాంకు లేకపోతే లేదండి. ఎస్, వస్తే ఫస్ట్ ర్యాంకు లేకపోతే లేదు సార్. అతను అన్ఫార్చునేట్గా అతనికి ఇంటర్వ్యూ కాల్ రాలేదు. మేడం చెప్పినట్లు మీకు ప్రాక్టికల్గా ఉన్న కంటెంట్ అంతా మీరు రాయడానికి చేయండి, చిరికిచ్చి రాయిద్దండి, మ్యాక్సిమం పేజెస్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఐ విల్ సే దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్. నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 papers. నౌ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 papers. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ప్రీవియస్. మనకి 5 పేపర్లు రాయాలి, ఈసారి 2 పేపర్లే. ఈ 2 పేపర్లో కూడా ఒక పేపర్కి ఓట్ లిమిట్ ఉంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ 800. ఇంకోటి ఒక పేపరే కాబట్టి పాలిటీ, ఎథిక్స్, ఎకానమీ. సో మీకు ఎన్ని పేజెస్ రాయగలరో అన్ని పేజెస్ రాయండి. సో ఫర్గెట్ దట్ లాజిక్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ద పేజ్, గెటింగ్ ద ర్యాంక్, నో కోరిలేషన్. But at the same time, we cannot discard that and also. Yes. Sir, I want to add on that. Yes, please add on. మీరు క్వాంటిటీ పెంచాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ క్వాలిటీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఓన్లీ నేను క్వాంటిటీ రాస్తాను, ఆల్ సినిమా స్టోరీస్ ఏదో ర్యాండమ్గా సిల్లీ పాయింట్స్ పెడతానంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఓకే, సో క్వాలిటీ, వెరీ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెంట్ అఫైర్స్, అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేయాలంటే మీకు చాలా వస్తుంది. అక్కడ ఏంటంటే టైం లిమిట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ స్పీడ్, అది కూడా ఇట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ స్పీడ్ అండ్ ఆ బుక్లెట్ ఎవరైతే ఫిల్ చేసామన్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెద్ద ఫాంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని మీరు కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మరి పేపర్ మొత్తం బుక్లెట్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలని కాదు, యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్, మీ ఎబిలిటీకి ఫుల్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఏది కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మీరు ఆన్సర్స్ రాయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్. మీరు ఎన్ని పేజెస్ రాయగలిగారు మేడం? సార్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి 2 pages సార్, 2.5 అంతే మ్యాక్సిమం. మేడం ఈస్ టెలింగ్ దట్ షీ హాస్ రిటన్ ఫర్ 10 marker క్వశ్చన్ 2 to 2.5 pages, minimum of 2 pages, 2.5 pages to 3 pages. Maintain that one, that's a good answer. 2 to 3 pages మీరు కానీ రాయగలిగితే దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. వెన్ వీఆర్ కరెక్టింగ్ ద పేపర్స్ ఆల్సో, ఎవరైనా 1.5 page రాస్తే మేమే చెప్పేవాళ్ళం, ఇంకా రాస్తే బెటర్ ఏమో అనుకునే వాళ్ళం. కానీ 3 pagesకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అతను పెద్ద ఆక్వర్డ్గా ఉంటుంది, మధ్యలో స్పేసింగ్స్లో స్పేస్ ఫిల్లింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు, ఆ డయాగ్రామ్స్ ఏదేదో అన్నెసెసరీ అంతా పెట్టేస్తుంటారు. ఇట్ విల్ బీ క్లియర్లీ విజిబుల్ టు ద స్టూడెంట్. సో స్పీడ్ ఉండాలి, మీ దగ్గర కంటెంట్ ఉంటేనే అప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ చేయగలరు. So write at least 2 pages and try to maintain at least 2 to 3 pages for all the questions. Consider that every question carries equal marks. You should not write for 4 pages for first 5 questions and you should write only 1 pages in the last 5 questions. Kannappudu meeku marks ravu. Prati first ప్రశ్నకి అయితే మీరు ఎంత కంటెంట్ రాయగలుగుతున్నారో, ఎన్ని పేజెస్ రాయగలుగుతున్నారో, you have to maintain for the 15th question also the same. Then you are the ranker. Yeah. Any last? ఓకే, సో మీలో ఎంతమందికి యోజన చదివే అలవాటు ఉంది? యోజన మ్యాగజైన్. ఓకే, వెరీ ఫ్యూ. సో యోజన మ్యాగజైన్ చదివితే మనకి ఫర్ ఎవ్రీ 2-3 papers ఒక డయాగ్రామ్ అన్నది కనిపిస్తుంది, అండ్ వెరీ వెరీ రిలవెంట్ డయాగ్రామ్. ఏదో డ్రా చేయాలని కాదు, ఓకే, అక్కడ ఆ నీడ్ ఉండాలి ముందు. ఓకే, రిలవెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అండ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఆ టాపిక్ చదివేటప్పుడే దానికి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆ టాపిక్కి సంబంధించి యోజన బుక్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, సో దాంట్లో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ని మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అంటే ఏం లేదా, టాపిక్ యోజన అని టైప్ చేసి మీరు గూగుల్ సర్చ్ ఇమేజెస్కి వెళ్ళారంటే యూ విల్ ఫైండ్. ఓకే, అలా ఒకటి చేయొచ్చు. ఇంకా ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ డ్రాయింగ్ మ్యాప్స్, సో మ్యాప్స్ ద్వారా కూడా యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మ్యాప్ డ్రా చేయాలంటే ఓవరాల్ ఎస్సేకి 1 map is enough. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. సో మీరు అంటే ఆల్రెడీ మెయిన్స్ రాసున్నారు కానీ ఫెయిల్ అయ్యారంటే చిన్న ప్రెజెంటేషన్ లోపం అని నాకు అనిపిస్తుంది.
సో ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఆ టెక్నిక్స్ మీరు తెలుసుకోగలిగితే యూ కెన్ క్లియర్. ఓకే, అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి మార్క్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయట్లేదు. సో మీరు ఏ పేపర్లో ల్యాగ్ అయి ఉన్నారో కూడా మీకు తెలియదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీ ఆన్సర్ షీట్స్ తీసుకురండి, వీల్ ఇవాల్యుయేట్. మీరు ఏ స్టాండర్డ్లో ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ గివ్ యూ డెడికేటెడ్ అడ్వైజెస్ అనమాట, కస్టమైజ్డ్ అడ్వైజెస్. మనం సో ఎస్పెషల్లీ ప్రెజెంటేషన్కి కూడా ఒక సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకుందాము. ఎందుకంటే మనకి ఎంత కంటెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సరిగ్గా ప్రెజెంట్ చేయలేకపోతే ఎగ్జామినర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఓకే, అది తెలుసుకోగలిగితేనే వీ కెన్ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రెజెంటేషనే మనకి లైక్ టాప్ ఫ్యూ ర్యాంక్స్ వాళ్ళు హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుంది, ప్రెజెంటేషన్ బాగుంటుంది, కంటెంట్ యావరేజ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఫర్ ఎస్ఏ ఓరియంటేషన్ సెషన్. మీకు ఏమైనా ఫర్దర్గా ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన తర్వాత వస్తే ప్లీజ్ పుట్ ఆన్ ద పేపర్. వేగా క్వశ్చన్స్ కాకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు టెంప్లెట్ ఇచ్చాం కదా, ఆ టెంప్లెట్ ప్రకారం మీరు ఏదైనా ఒక ఎస్ఏ శాంపుల్ ఎస్ఏ వర్కౌట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు రాసి తీసుకొని వస్తే మేడం కెన్ గివ్ అడ్వైస్. మీరు ఎక్కడ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అవసరం, ఏది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు అప్పుడు అవసరం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎంత చెప్పినా కానీ ఇది థియరీ, వాట్ ఎవర్ వీ టోల్డ్ ఈస్ ఏ థియరీ. సో డైమెన్షన్స్ బాగుండాలా, డయాగ్రామ్స్ ఉండాలా, అంతా మీరు కన్సల్టేషన్ చేసుకో ఉండాలా, ఇవంతా చేయాలి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఈజీ టు సే మెయిన్స్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రైటింగ్ 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 ఓన్లీ, దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్. You have accumulated enormous information. Let us process this information and write the relevant answers as per the logical order in a precise manner. You will definitely succeed in paper 1 and paper 2. సో అంటే మీరు ఆల్రెడీ మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళైనా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళైనా 2-3 years మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కంటెంట్ ఉంటుంది. వేర్ యూఆర్ ఫెయిలింగ్ ఈస్ దట్ పోస్ట్ పోనింగ్ ద రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. లెట్ మీ అక్యుములేట్ information. Then you will be thinking that I'll do writing practice after some time. In search of that, you'll be actually writing the writing practice in the exam only. So madam will give the conclusion remarks so that we'll close the session. Okay, so I have seen many people personally, so వాళ్ళు మెయిన్స్ రాశారు, బట్ ఆ ప్రిపరేషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ జస్ట్ అటెండెడ్ ది క్లాసెస్. సో మీరు కూడా ఇప్పుడు క్లాసెస్కి అటెండ్ అయ్యారు అంటే దట్ డజంట్ మీన్ యూ కెన్ మాస్టర్ ఎస్ఏ రైటింగ్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేయాలంటే దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఎవ్రీడే క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే 1 or 2 people ఎస్ఏస్ తీసుకుంటాము, దాంట్లో స్ట్రెంగ్స్ ఏమున్నాయి, వీక్నెసెస్ ఏముంటాయి అని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఓకే, అలా మనకి ప్రాక్టికల్గా తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఎవ్రీడే కొన్ని వాల్యూ ఎడిషన్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఒక ఎస్ఏ తీసుకుని దాన్ని ఎలా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. ఒక ఎస్ఏ రాయడానికి బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ. సో ఫస్ట్ మెల్లగా దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ టెంప్లెట్ ఈజ్ ఫర్ దాట్ పర్పస్ అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ స్లోలీ మనం అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ ఉన్నాయి కదా, సోషో పొలిటికల్, సోషో ఎన్వైరన్మెంటల్, సోషో ఎకనామిక్. సో ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఒక 10 ఎస్సేస్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. మోర్ ఆర్ లెస్ ఆ కంటెంట్ సరిపోతుంది. అండ్ క్లాసెస్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంటరాక్టివ్. సో మీరు యూ హ్యావ్ టు అంటే మీ ఇయర్స్ ఐసే ఓపెన్ కాదు, మీ మౌత్ కూడా ఓపెన్ ఉండాలి వెన్ యూ అటెండ్ ది సెషన్. ఎలా ఉండాలంటే దిస్ మస్ట్ యాక్ట్ యాజ్ సినర్జీ. ఓకే, మీరందరూ కూడా మేబీ మీ ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆప్షనల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇక్కడ తీసుకుని రావాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ న్యూ ఐడియాస్, అంతే కదా. సో నేను అప్పుడు ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియాస్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అంటే అవ్వదు. ఓకే, సో ప్రతిదీ కూడా ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో ఆ ప్రాక్టీసే మనకి ఆ హ్యాబిటే దట్ లీడ్స్ టు ఎక్సలెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో మీరు ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు ఎక్సలెంట్ అవుతారు ఇన్ రైటింగ్ ఎస్సేస్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైం. సో మనం వీలైనంత ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. అండ్ వాట్ ఎవర్ టాస్క్స్ అండ్ హోంవర్క్స్ దట్ వీ డూ, మీరు అంటే విత్ లాట్ ఆఫ్ డిలిజెన్స్, ఓకే, చాలా డెడికేషన్తో మీరు అవి చేయాలి. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you. Online participant, thank you so much. We are closing the session.